الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأزواجه وذريته أن الله يولي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وإن محبتهم ويتفنى على ملتهم ويسنا في زمرتهم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سيدنا صاحب الرتيب قطب الأنفاس حبيبنا الرحمن الرضا شيخ علي بن البارس وصالحهم وفرهم ثم إلى رسولنا وحبيبنا وبركاتنا سيدنا قطب الإرشاد قاضي لبطل البلاد سيدنا القطب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأوصالهم وفراعهم وذبل الكوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يا رب. ربان المشايخ يا ربي ترحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ارحمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وكل كل المغضوب عليهم ولا الضالين. فتتبق قل وتمام كل سر ومن وصعي شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعافية لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع لطف وعافية ولن يجعل الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله ولا منة ولم يملك سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة ولا حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أتقى الأتقياء نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله
الحسنى والرضا يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي عافنا جوعان من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزان بفضل منك يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي اغفر مع الأبوين إلهي ارحمهما يا الله إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله على أحمد صلاة الله على الهادي سلام الله ولمن صحابته دواما سرمدا يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله
صلاتنا يا Yeah.
juga emak-emak yang ada di dalam yang udah nyiapin kue, tenaga pikirannya, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Kami hormati kepada seluruh rekan-rekan Majelis Taklim Hidayah dan khusus teman-teman yang punya hajat yang datang ke majelis yang mulia ini, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cita-citanya, rencananya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibtighai maradatillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ini malam Sabtu, malam yang kedua. Kemarin kita sudah pembukaan, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan taklim rutin kita yang membahas kitab Al-Hikam. Bagaimana kita bisa menata hati kita agar senantiasa hati kita ini bisa lurus karena Allah. Sebelum beramal karena Allah, ketika beramal karena Allah, dan setelah beramal pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sedikit pun di hati kita beramal, kita niatkan untuk selain Allah. Maka apabila kita niat selain Allah, maka pasti Allah pun akan mengabulkan keinginan kita, namun tidak Allah berikan ganjaran kalau nanti kita di akhirat. Misalnya kita mau datang ke sebuah desa, sebuah kampung, niat kita cuman pengen nyari pacar, cuman pengen nyari kekasih hati kita. Allah kabulin doa kita, niat kita, namun kalau bukan karena Allah, kagak ada nilai plusnya. Tapi kalau perjalanan kita karena Allah, ya, kita berangkat suatu desa, suatu kampung, kita belum jodoh, nanti Allah kasih jodohnya. Ya, kalau kerjaan nanti Allah kasih kerjaannya. Minimal tadi kerjaannya udah mukulin hadroh, itu nama kerjaannya. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita ini ya terjerumus rayuan setan yang terkutuk. Sehingga kita ini berlindung kepada Allah, namun kita berlindung bukan kepada selain Allah. Kita sering mau baca Quran, kita baca ya bang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kudunya kalau kita berlindung kepada Allah, kita di bawah naungan siapa? Kalau kita berlindung kepada Allah, berarti kita di naungan siapa? Di bawah naungan Allah. Misalnya Abang Yogi punya masalah, ya, pengacaranya saya misalnya minta tolong sama saya, mestinya Bang Yogi ngikutin saya biar ditolong, ya, karena minta perlindungannya sama saya, minta pertolongan dari orang yang lawannya tuh, si A, mestinya minta perlindungannya sama saya, jangan sama si A, ya. Ini mau kebalik, minta perlindungannya sama saya, tapi bertemannya sama dia, ya. Sama kita minta perlindungan sama Allah, tapi tetap kita jalanin, ya. Tetap jalanin maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kita doa sama Allah, Allahumma hyina bihayatil ulama, ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para alim ulama. Kemudian hidupnya gayanya kayak setan, ya. Kadang ini dia negara kita, mulutnya sesuai dengan perbuatan. Nah, di malam hari ini insya Allah kita akan bahas pembahasan yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadahu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athari
yakni al-kaunu, adapun alam semesta, kulluhu, semuanya alam semesta ini itu dzulmatun, adalah gelap. Jadi sesungguhnya yang namanya alam semesta ini Bang, ini gelap. Dikatakan di dalam syarahnya al-adamu dzulmatun, bahwasanya tidak ada itu adalah kegelapan. Bisa bermakna dunia ini gelap, bisa bermakna gelap ini tidak ada. Al-adamu maknanya tidak ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi, dan sesungguhnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan tampak, itu terlihat di dunia ini itu karena cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman, maka barang siapa ro'a, yang melihat siapa orang tersebut, al-kauna, akan alam semesta, walam yashhadhu fihi, sedangkan dia tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang bisa melihat alam semesta, dia bisa melihat dunia ini, sedangkan dia tidak bisa melihat Allah yang menciptakan alam semesta ini. Au indahu, au qablahu, au ba'dahu, ketika dia merenungkannya, atau sebelumnya, atau setelah dia menelitinya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sungguh dia telah kehilangan atau telah silau oleh keberadaan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hujibat, dan dihijab dan terhalang, anhu, dari orang tersebut, syumusul ma'arif. Kalau sudah tidak bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaannya hujibat, ditutup, dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada cahaya kemakrifatan kepada Allah. Bisuhbil anwari, dengan awan alam semesta. Artinya apa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, bahwasanya alam semesta itu asalnya gelap, dan sesungguhnya cahaya itu, cahaya alam semesta ini akan terlihat itu semua karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang tidak bisa melihat Allah sedangkan dia bisa melihat ciptaan Allah, berarti dia bukan orang yang beriman. Karena memang ada orang yang bisa melihat dunia, dia bisa kenal dengan perkara yang kecil, sampai makhluk yang terkecil pun, namanya apa tuh, virus, bakteri, corona nggak tahu bentuknya gimana. Ya, kita nggak tahu tuh corona, ya, bentuknya kayak gimana kita nggak tahu, mukanya gimana, perutnya kayak gimana, tuh makhluk corona kita nggak tahu tuh kayak gimana bentuknya. Ya. Itu manusia kenal sama makhluk yang namanya corona, padahal nggak kelihatan. Kenal sama corona yang nggak kelihatan, justru zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kelihatan, tertutup nih hatinya sama dunia. Mestinya kalau orang sudah tahu tanda-tandanya, mestinya takut sama Allah. Ini sebenarnya makhluk Allah nih corona, kudunya makin takut sama Allah. Ini makin nggak kenal sama Allah. Misalnya kita lagi jalan nih Bang, di tengah hutan sendirian, gelap malam, nggak sengaja kita nemu tuh telapak kaki harimau. Nggak sengaja kita nemu ngeliat telapak kaki harimau. Itu kira-kira kita takut apa kagak tuh? Hah? Sendirian takut. Ya, berarti bukan orang beriman bukan? Ya. Jadi kita tuh kalau
Normalnya tuh kalau kita lagi jalan yang jatuhnya kita ngeliat telapak kaki harimau tuh berarti kita berpikir berarti di sini ada harimau. Berarti di sekitar kita ada harimau. Padahal kita belum melihat harimau, belum melihat kita baru melihat telapak kakinya, kita langsung takut. Itu harimau. Bagaimana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana tanda-tandanya? Ya, adanya kita, manusia, alam semesta, ya. Ada pepohonan, binatang, semuanya. Ini ciptaan Allah, ini tanda-tandanya Allah. Mestinya kita takut kepada Allah melihat tanda-tandanya. Corona ini tandanya ada, bahwasanya adanya Allah. Jadi dunia itu gelap dikatakan. Kalau nggak ada cahaya nggak bakal bisa kelihatan. Jadi kalau kita mau melihat suatu benda, kalau kagak ada cahaya nggak bakal bisa kelihatan. Walaupun bendanya itu gede, kalau gelap kita nggak tahu tuh. Kalau tahu kejedot, nggak tahu ada tembok di depan lagi jalan. Lubangnya gedenya bukan main tuh, lubang sumur. Gedenya bukan main tuh, sumur atau danau kita nggak tahu tuh. Saking gelapnya jalan ternyata kejeblos. Padahal itu danau gedenya bukan main. Karena kagak ada apaan? Karena kagak ada cahaya. Sebaliknya juga, cahaya kalau nggak ada benda nggak kelihatan. Makanya kita bisa ngeliat cahaya karena ada benda nempel di tembok. Mana cahaya matahari ini, ya? Wah, ini ada debu terbangan. Ya. Kita tahu adanya cahaya karena adanya benda. Jadi manusia itu kalau nggak ada cahayanya dia nggak bisa ngeliat. Sebagaimana apabila dia tidak ada takut sama Allah, dia tidak akan bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya udah tertutup sama dunia. Nah, terus gimana? Kalau berarti kita nggak boleh punya dunia? Boleh, silakan. Punya rumah silakan, punya duit silakan, simpan duit di dompet. Punya mobil boleh silakan, simpan di garasi. Punya emas yang banyak silakan, simpan di lemari, jangan simpan di hati. Kalau udah mobil, duit, harta, jabatan disimpan di hati, itu tertutup kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang begitu besarnya, ambil duit gopean dua, tutupin mata kita dua-duanya, gak kelihatan tuh gunung. Padahal cuma duit gopean doang, gunungnya gede banget, kagak kelihatan. Karena udah ketutup tuh sama duit gopean mata. Sama hati kita kalau udah ketutup sama dunia, kebesaran dunia, tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah kita susah. Pengen ngaji susah, alasannya ada aja. Ada yang begitu? Ada nggak di sini begitu? Kagak ada, mudah-mudahan ya. Amin. Bohong kali itu, bohong, nggak ada. Ya, mudah-mudahan kebohongan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif. Jadi orang yang seperti itu tuh terhijab. Makanya apabila kita diberikan dunia sama Allah, sebenarnya itu Allah memberikan kita kemudahan untuk menuju Allah. Jadi jangan sampai dunia ini menutup jalan kita ini kepada Allah. Jadikan dunia yang kita miliki sarana menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau dikasih sarana kudunya makin cepat, ya. Kerjaan yang tadinya dulunya mesin tik susah ngerjain apa-apa, sekarang udah ada laptop, kasih laptop biar kerjanya cepat. Kasih kendaraan sama bosnya, dikasih gaji biar semangat kerjanya. Dulunya kita juga begitu sama Allah. Allah udah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dulunya makin cepat kita kerja kepada Allah, makin rajin, ya. Makin rajin. Nanti misalnya minggu besok, ya, kalau ada kesibukan yang apa-apa, kesibukan ujur, ya, ada kerjaan yang dimaklum, ya. Jangan dipaksain. Ya, insya Allah kita semua maklum. Karena sebagian kerjaan pun itu namanya
ibadah. Cuma kan yang jeleknya nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain di rumah, ya nggak? Padahal di rumah nggak ngapa-ngapain. Di rumah duduk, di sini duduk. Di rumah ngerokok, di sini ngerokok. Tapi duduknya di rumah sama duduknya di sini, ngerokoknya di rumah sama ngerokoknya di sini, beda nggak pahalanya? Beda bang. Beda emosi. Ya coba itu. Beda, sama-sama duduk. Sama-sama duduk. Di rumah nggak ada kue, di sini ada. Coba itu. Ayo, ya. Alhamdulillah. Belum dikeluarin, ntar bentaran lagi. Ya, udah. Santuy aja dulu, santuy. Ya, santuy dulu, insya Allah. Ya. Baik, abang-abang sekalian semuanya, dan mudah-mudahan pengajian malam ini bahwasanya intinya jangan sampai dunia yang kita miliki ini menjadikan hijab kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dunia, jabatan, harta yang kita miliki jadikan jembatan, sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala keinginan kita, yang keinginan yang puncak yang ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intinya kita datang kemana-mana bareng-bareng sama bini di rumah, sekarang majlis taklim bareng-bareng, ini semua kita semata-mata mencari ridho Allah. Kalau pengen dapat ridho Allah, berarti kita kudu ridho sama aturan Allah. Sportif, pengen dapat ridho Allah sama aturan Allah kagak ridho. Pengen dapat ridho Allah, sholat kagak, ngaji kagak, berarti nggak sportif bang. Sportif dong. Kalau mau dapat ridho Allah, kita juga kudu ridho sama aturan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho sama para sahabat tuh, karena para sahabat ridho dengan aturan yang Allah berikan kepada mereka semua. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit pada kita semua, khususnya buat diri Al-Fatih sendiri. Dan marilah sama-sama kita tutup ta'lim pada malam hari ini dengan doa kita atau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi pembahasan kita Al-Hikam yang disampaikan oleh guru kita. Ya Rasul